ہے, سب چاپلوس میرے ایجنڈوں برابر کام ہو رہا ہے. جی مہاراج. اب نکلے جوتا پہن رہے ملائم سنگھ, اب جوتا ہو رہا نہیں تھا. دیوبند کے مفتی صاحب جھٹ کر کے, حضور تکلیف کرتے, میں حاضر ہوں نا. آؤٹ لک ساپتاہک ہے, اس پر بھی کچھ لوگوں کے فون آئے, میں نے ریل روڈ پر بتایا تھا, یہ بھی بنائی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی حوالہ سن لے, نیوز پیپر ہو, ہمارے عزیر بھائی آ بیٹھے ماشاءاللہ, افطار رضا خود یہ میگزین چلاتے ہیں. میں نے بھی خود الحمدللہ ریاض الجنہ نام سے ایک ماہنامہ چلایا ہے. جو بھی ماہنامے یا اخبارات چلاتے ہیں ایک کاپی رکھتے ہیں, ایک کاپی گورنمنٹ کو جاتی ہے, رجسٹرڈ جو ہوتے ہیں نا, یہ ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے. آؤٹ لک ساپتاہک ہے, یہ 9 اپریل 2007 کا ہے. آؤٹ لک کے آفس جائیں, بولنا 9 اپریل 2007 کا آؤٹ لک دکھیے, بتائیے آپ, اس میں فائل میں آپ کو مل جائے گا. یہ آؤٹ لک ساپتاہک میں چھپا. دیوبند کے مفتی ملائم سنگھ کو جوتا پہنانے چلے گئے. میں اس پر جملہ کہتا ہوں, جن کو غریب نواز غوث پاک کی مٹھائی نہیں چلتی, جو درگاہوں پہ احتراماً نہیں جھکتے, اللہ ان کو یہاں جھکاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان. ایک شعر کہہ رہا ہوں, دیکھو اردو دا بڑے اچھا سمجھیں گے, ایسا لگتا غالب نے انہی کی عکاسی کی تھی. کہتا اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل, اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل, میں کوچ رقیب کر کے بل گیا. یہ انہی کے لیے لکھا گیا ہے. تو اب بتائیے, یہ حکومت کا اس کو خطرہ ہے کہ اس کو خطرہ ہے؟ اس کو دیوبند کا خطرہ ہے. حضور میں آپ کو جوتا بھی پہناتا ہوں, پیر بھی جوتا ہوں, کل ایسا نہ آپ آرڈر دے دے دیوبند مدرسہ بند کر دو. پھر یہاں تک بڑی کہ وستانوی صاحب جو محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے اس وقت, اب ان کو ہٹا دیا گیا. جے دت شرما جو وزیر ہے وہاں کے, ایک مجلس قائم کی, انہوں نے ایک جلسہ لیا وستانوی صاحب نے, اور جے دت شرما کوئی تحفے میں ان کو کرشن اور رادھا کی تصویر پریزنٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پتہ نہیں کون سا حکومت کا تختہ خطرے میں تھا ان کے, تو یہ آگے لے لیں. دیوبندیوں کا حال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں ایک تاریخ بتاتا ہوں چھوٹی سی, حالانکہ بہت ساری چیزیں بتانی تھی, میں چھوڑ رہا ہوں. دیوبند جن کو بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ ہے, یہاں سے ہمیشہ حق کی تلقین ہوئی. شیر بھائی اہل سنت نے ایک فتویٰ پوچھا دیوبند میں ایک زمانے میں, کیا فرماتے علماء دیوبند, کسی اور نام سے پوچھا گیا, کیا فرماتے علماء دیوبند اس شخص کے بارے میں جو کہتا ہے اگر اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار میرے پیر کی شکل میں نہ کرائے تو میں اس کو خدا ماننے سے انکار کر دوں. استغفر اللہ. ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب کیا آتا ہے؟ جواب آتا ہے کہ ایسا شخص کافر ہے, مرتد ہے, واجب القتل ہے. بتایا گیا کہ یہ بات کسی اور نے نہیں, مولانا اسماعیل دہلوی صاحب نے صراط مستقیم میں لکھی ہے. اب تعویلیں ہو رہی ہے. اسی طرح ایک سوال پوچھا گیا, قصائد قاسمی یہاں میرے پاس موجود ہے ٹیبل پر, اس میں قاسم نانوتوی نے ایک شعر لکھا. علماء نے سوال کیا ہمارے اہل سنت کے کہ ایک شخص نے شعر کہا, اس شعر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شعر سنے, قصائد قاسمی ہے, صفحہ نمبر 7 پر وہ شعر لکھتے ہیں, جو چھو بھی دیوے سگے کنواں اس کی ناش, تو پھر تو خلد میں ابلیس کا بنائے مزار. وقت نہیں ہے تشریح کرنے کی. جواب آیا ایسا شخص کافر اور مرتد ہے جو ایسا شعر کہتا ہے. کہا گیا یہ تو آپ کے قاسم العلوم بحر العلوم نے, قاسم العلوم والخیرات نے کہا ہے. تو کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہمارے ابا نے کہا ہے. تو ان کا حال یہ ہے کہ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں, جب ان کو پتہ چلتا ہے یہ قول ہمارے ابا حضور کا ہے, دادا حضور کا ہے, تو بھی تعویلیں کرتے ہوئے. اسی حال یہ ہوا کہ ابھی وندے ماترم پہ دیوبند میں فتویٰ دیا. وندے ماترم کہنا درست نہیں ہے. ابھی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا کہ وندے ماترم کہنا جائز ہے ناجائز ہے, کیا حکم ہے. ان سے پوچھا گیا, میڈیا والوں نے ان کو بلا لیا, چلو آؤ ذرا مارکیٹ میں آؤ. اب پہنچے. اب مولانا محمود بری صاحب, سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کو وندے ماترم نہیں گانا چاہیے؟ اس پر ریزولوشن پاس کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا گڑھے مردوں کو اکھاڑنے کی ضرورت تھی؟ ایسے سوال کھڑے کرنے کی ضرورت تھی جو 50 سال پہلے دفن ہو چکے ہیں؟ ایسا ہے کہ یہ نیا ایشو نہیں ہے, پرانا جھگڑا ہے, اور دیوبند نے بھی اس کے اوپر ابھی کوئی فتویٰ نہیں دیا بلکہ پہلے سے دے رکھا ہے. اور دیوبند نے بھی اس کے اوپر ابھی کوئی فتویٰ نہیں دیا بلکہ پہلے سے دے رکھا ہے. مسلمان ایک خدا کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کر سکتا. مطلب پہلی کلپ دکھایا میں جس میں انہوں نے کہا کہ دیوبند میں یہ پہلی بار فتویٰ نہیں دیا گیا, اس سے پہلے بھی فتویٰ دیا گیا کہ وندے ماترم کہنا
जायज नहीं। अब आगे आइए दूसरा सुने आगे। शाहिद साहब हैं, आप लोग हैं, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये वंदना के माने पूजा करना है या नहीं है, तो इसको क्लियर करके इसी की रोशनी में आप सवाल ताल्लुम से, और मैं समझता हूँ आप अगर इसको क्लियर करके सवाल पूछा जाएगा और अगर उनका जवाब ये आ जाता है तो हमें क्या है, लेकिन इसमें तो किसी को कोई तरह नहीं है। आपकी हाँ, फतवा मांग लें, पूछ सकते हैं इसको क्लियर करके इसके सही तर्जुमे के साथ कि भाई ये तर्जुमा बनता है, ये डिक्शनरी है, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, और अगर वो जवाब आ जाता है तो हम किसी को, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को इस पर कोई एतराज नहीं है। देखिए शाहिद भाई इसका प्रॉब्लम नहीं है मौलाना, इसका मतलब है ही नहीं इबादत। भाई शाहिद भाई इसमें फिर एतराज खत्म हो गया ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसी तरह से सवाल मुरतब करके भेज दीजिए दारुल इफ्ता से, आपके मतलब आपके इस सवाल अगर ये इससे मुतमईन हो गए वो कहा ये बिल्कुल भेज तर्जुमा सही, मैं तो खत्म हो जाएगा। कल ही भेज दूंगा, दारुल को फैक्स कर दूंगा इस ट्रांसलेशन के साथ, डिक्शनरी के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना पे रह जाता है तो वंदना के क्या माने हैं, ये इसको अगर सब इसके ऊपर डिबेट हो करके वो हो जाए तो क्या। शाहिद जो है ये नई दुनिया के एडिटर है, पहले तो फतवा दे दिया इन्होंने कि वंदे मातरम कहना नाजायज है, जो कहेंगे वो काफिर है। बाद में शाहिद साहब आप देख ले, तहकीक कर ले, डिक्शनरी देख ले, तो पहले क्या समझ के फतवा दिया था आपने? फतवा तहकीक के बाद दिया जाता है, तो मतलब बिना तहकीक ये दे देते हैं कुछ भी। आप लोग देख लें तो भी देखिए इनके फतवे है। लेकिन बस आखिरी बात यह खत्म कर रहा हूँ, हम बरेली को इसलिए मानते हैं कि जब बरेली एक फतवा दे देता है बरेली से कोई हमारा आलिम, तो पलटता नहीं है, फिर ये बरेली की जान है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने जब नसबंदी के खिलाफ फतवा लिखा कि नसबंदी हराम है, तो वक्त की प्रधान गांधी तो आपने फरमाया हुकूमत बदल सकती है लेकिन बरेली का फतवा नहीं बदल सकता, और हुकूमत बदल गई लेकिन फतवे नहीं बदले गए। माशाल्लाह आपका जोश, अल्लाह ताला आपके जोश खरोश को सलामत रखे जी। अब आइए बस आखिरी क्लिप में एंड कर रहा हूं। ये पैसों के भिखारी, इनके फतवे पैसों पे बिकते हैं, गौर करें। ये हुकूमत के तलवे चाटते हैं, ये मिनिस्टरों के और लीडरों की चापलूसी करते हैं। और अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो आइए ये वीडियो क्लिप देख लें। रद्द कर दिया गया है, जबकि मौलाना इमरान अब नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। ये है मुफ्ती हबीबुर रहमान। पैसे लेकर इन्होंने जारी किया था फतवा, मुस्लिम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें मुस्लिमों की प्रभावशाली संस्था दारुल उलूम देवबंद से हल कर दिया गया है। फतवों के एक और सौदागर मौलाना इमरान, ये वही मौलाना है जिसने की फतवों की दलाली 50,000 रुपए में हमें दिलवाए 5 फतवे। देखिए ये किस तरह 5 फतवों के लिए 50,000 का सौदा कर रहा है और अपने कमीशन के लिए किस तरह नाटक कर रहा है। $50,000 में 5 फतवे दिए इन्होंने। 1000 की फतवे की कीमत है। हम बरेली की ताजीम इसलिए करते हैं कि वहाँ फतवे बदलते नहीं। और एक बात सुन ले, मैं वीडियो पे जरूर आ रहा हूँ लेकिन मैं वीडियो को नाजायज मानता हूँ एक चीज, और हुजूर ताजुल शरिया की दिल से इज्जत करता हूँ कि ताजुल शरिया ने फतवा दिया तो अमल भी करते हैं, खुद बचते भी, और फतवा आज भी मौजूद उनका बरकरार है। यही हमारे बुजुर्गों और हमारे हक्कानियत की दलील है कि हमारे बुजुर्ग पैसों के वक्त बिकते नहीं है। आज बस मैंने आखिरी बात यहाँ खत्म कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, मौलाना उमर के हाथों पे कई लोग इस्लाम लाए, इस फकीर के हाथ पे भी 4 लोग अब तक इस्लाम कबूल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने बदअकीदों ने तौबा की तो उसकी तो गिनती मैं भी नहीं जानता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जाए नहीं कि एक शख्स यहाँ पे अभी ऐलानिया इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे हैं, गैर मुस्लिम है वो, अभी उन कलमा पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। तो इस रूप परवर मंजर को आप देखें, अल्लाह ताला उनको सच्चा मुसलमान बनाए और सुन्नियत पे और इस्लाम पे कायम रखे। आखिरी बात मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आपको मैंने आज की मजलिस का मुंसिफ बनाया था, बात यहीं से शुरू हुई थी कि आज आप सामाइन नहीं बल्कि क्या है, जज है। अब बस आखिरी, अब आपकी आवाज और आपके नारे मुझे मेरा जवाब होंगे। आपको रुपयों के एवज बेचने वाले, फतवा देने वाले, रुपयों के एवज शरीयत को बेचने वाले मौलवियों की पैरवी करना है या शरीयत का तहफ्फुज करने वालों की? किसकी पैरवी करना है? अल्लाह ताला आपको इस्तेकामत बख्शे और हमें सही मायने में सुन्नी बनाए रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।